A warm good afternoon, children. Let me begin today's communicative English class. Okay, before to begin our class, I would like to give you a piece of information that the government of Tamil Nadu has already announced the examination date. What examination? Public examination date was announced already, isn't it? So, மார்ச் மாதம் 26 இருந்து ஏப்ரல் மாதம் 9ஆம் தேதி வரைக்கும் உங்களுடைய தேர்வு அப்படினு அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேயா? With this piece of information I would like to begin today's class. Okay, communicative English. Let's go into the first segment, that is on VAGE, value added general English. So in this segment we will see a value based stories. Okay, so the title of the story of our today's session is the importance of attitude. மனோபாவம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? இந்த மனோபாவம் அப்படின்றது என்ன? So by the way, this story was taken from the book called the book name was You Can Win. The author தான் நீங்க இப்ப படத்துல பாக்குறீங்க இந்த ஸ்லைட்ல, Shiv Khera. Okay, he has written many inspirational books. He is a businessman like Ambani, Tata. அந்த மாதிரி ஒரு big businessman in India, millionaire. So Shiv Khera has written a book, You Can Win, on motivation. ஒரு உந்து சக்தியாகவே இந்த புத்தகம் இருக்கிறது. So from that book you are going to see today's story. Okay, what did you see in this picture? You find a balloon seller, then few children around the balloon seller. அவங்க என்ன பண்றாங்க? balloons எல்லாம் என்ன பண்றாங்க? வாங்குறாங்க. அதான் இப்ப நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா? So therefore the characters are portrayed in this picture. இந்த கதாபாத்திரங்கள் தான் வந்து நீங்க இந்த கதையில நீங்க பார்க்க போறீங்க. சரியா? Very short story but very inspirational one. Okay, shall we begin the story now? Yes. There was a man who was living by selling at a fair. Fair அப்படினு சொன்னா பொருட்காட்சி, ஒரு திருவிழா, அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க? பலூன் விக்கிறத பாத்திருக்கீங்களா? Different varieties, colors of balloon. So man here means the balloon seller, ஒரு பலூன் வியாபாரி. சரிங்களா? அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு? அவர் தன்னுடைய வாழ்வை அந்த விற்பனையின் மூலமாக அவர் என்ன பண்ணாரு? கழித்து கொண்டிருந்தார். அந்த விற்பனையிலிருந்து வரக்கூடிய, அந்த வியாபாரத்திலிருந்து வரக்கூடிய லாபத்திலிருந்து அவருடைய வாழ்க்கையை அவர் நடத்தினார். He had all colors of balloons. You see, blue, green, red and so on. You see, it's also mentioned here. Red, yellow, blue and green. Different varieties, colors of balloons as he was selling to children. Okay, yeah. Whenever business was slow, he would release a helium-filled balloon into the air, and when the children saw it go up, they all wanted to buy one. Business slow down ஆகுது இல்லையா? வியாபாரம் ரொம்ப டல்லா போகும்பொழுது, க்ளூமியா போகும்பொழுது, what do you do? Helium-filled balloon. விவேக் கூட ஒரு படத்துல என்ன பண்ணுவாங்க? ஹீலியம் கேஸ் அடிச்சிடுவாரு, வெடின்னு ஒரு படத்துல. அப்படி என்ன பண்ணுவாரு? பறக்க ஆரம்பிச்சிடுவார். So helium is a weightless gas. That's why it's when we fill it up in the balloon, it flows in the air. Okay, it flows. Okay, it just flies in the air. ஆக அப்ப அந்த ஹீலியம் ஃபில்ட் பலூன் என்ன பண்றாரு? அவரு காத்து நிரப்பி அதை பறக்க வைக்கிறார். What children do immediately? By seeing that helium filled balloon, they are attracted. They will get attracted towards the balloon, then they come and buy the balloon from the balloon seller. So through this using this technique, the balloon seller attracted children and he refreshed the business. அவருடைய வியாபாரத்தை என்ன பண்றாரு? அவரு மீண்டும் அதை ஒரு கவர்ச்சியானதாக வியாபாரம் பெருக்க அவர் ஒரு திட்டத்தை வகுத்து இந்த மாதிரி செய்றார். They would come up to him, buy a balloon and the sales would go again he blooms. So the gloomy business becomes
becomes to bloom. Now we will find different colors of balloon as well as also a black balloon. So now what happens? That's a kind of turn that you will find it in this story. He continued this process. What process? Whenever his business goes slow, he fills helium-filled balloon and attracts children, and again he makes the business to grow. So similarly, that's the process he followed all throughout the day. One day he felt someone tugging at his jacket. Tugging அப்படின்னா jacket அப்படின்னு சொன்னா the மேலாடை அவர் போட்டிருந்தார் இல்லைங்களா, அந்த போட்டோல பாத்தீங்களா, அதுதான் ஜாக்கெட். அந்த ஜாக்கெட்டை ஏதோ ஒரு பையன் இழுக்கிறான், டக் பண்றான். Tugging at his jacket, he turned around and saw a little boy. அந்த போட்டோல பாத்தீங்க இல்லையா, ஒரு குழந்தை என்ன பண்றான் கேக்குறான். If you release a black balloon, different balloons are there, all the balloons are filled with helium gas. He specifically asked, if you release the black balloon, would that also fly? அதுவும் பறக்குமா அப்படின்னு அவன் கேக்குறான். Moved by the boy's concern, so he was taken aback by the boy's concern. The man replied, the balloon seller replied with empathy. So empathy அப்படின்போது I would like to say few vocabularies here, since we are dealing on communicative English. It's also as important as to know the vocabularies. Okay, நிறைய words you learn in English. Today you learn these 3 words, okay? 3 vocabularies. So I have written apathy, sympathy, empathy. For example, sympathy அப்படினு சொன்னா, you find a stranger on the road. அவர் பார்க்கவே ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சர் எப்படி இருக்காருன்னா, பார்க்க ரொம்ப மோசமான ஒரு நிலைமையில இருக்கார். துணியெல்லாம் கிழிஞ்சு போய் அழுக்கா, சாப்பிட இல்லாம ரொம்ப அப்படியே எலும்பும் தோலுமா அப்படியே போறார். அப்ப ஐயோ பாவம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்க, அவர் மேல கொஞ்சம் இறக்கப்படுறீங்கன்னு சொன்னா அதுதான் சிம்பத்தி. ஆனா இங்க பாருங்க எம்பத்தின்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. வாட் இட் மீன்ஸ்? அவர் மேல இறக்கப்படுறதுக்கு அத செயலால நம்ம காட்டுறோம். இப்ப நம்ம ஒரு 4 லோஃப்ஸ் பிரெட் வச்சிருக்கிறோம், இல்ல ஸ்லைஸ் வெஜ் சாண்ட்விச் நம்ம வீட்டுல கட்டி கொடுத்திருக்காங்க, இல்ல சப்பாத்தி ரோல். இதுல இருந்து ஒன்னு எடுத்து நீங்க அவருக்கு என்ன பண்றீங்க, அந்த பசிக்கிறவருக்கு கொடுக்குறீங்க. So this act, the very act is called empathy. So sympathy, empathy. Are you able to differentiate? ஒருத்தங்க மேல இறக்கப்பட்டு ஐயோ பாவம் அப்படின்னு நினைச்சா அது என்னது? sympathy. But empathy, it's beyond that. Empathy is beyond sympathy. Not only feeling pity for the person, also feeling pity as well as giving something to the person. What do you mean by the apathy? The word apathy means the total indifference. Kandum kaanama poradhu. That's the thing I would like to clarify now here. Son, it is not the color of the balloon. So, moved with empathy, he replied, son, magane, it is not the color of the balloon. இந்த பலூன்கள் எல்லாம் பறக்குதே, இதற்கு காரணம் அந்த பலூனுடைய கலர் கிடையாது. Then what it is? It is what is inside that makes it to go up. Therefore, the helium that is inside the balloon is reason. That's responsible for the balloon to float in the air. Okay? So, it's actually, this story was framed in the context of South Africa. தென் அமெரிக்காவில் கருப்பர்கள் வெள்ளையர்கள், ஆக கருப்பர் இனத்திலிருந்து ஒரு பையன் இந்த ஒரு கொஸ்டினை கேட்பான் அந்த பலூன் செல்லர் கிட்ட அப்படின்ற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கும். We also most of the time we have a sort of inferiority complex that having a black skin or brown skin, dark in complexion, we do very many times think inferior. ரொம்ப தாழ்வு மனப்பான்மை நமக்கு இருக்கும். ஐயோ நான் கருப்பா இருக்கிறேனே, நான் கலையா இல்லையே, அழகா இல்லையே அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். But keep down all these things. That's something, not the external thing is not important. Whereas what is inside, நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற குணநலன்கள்,
இல்லையா? இந்த ஹீலியம் கேஸ் எப்படி அந்த பலூனுக்கு உள்ள இருக்குது, அதுதான் அந்த பலூனை பறக்க செய்யுது இல்லையா? அதே போல நம்முடைய உள்ளே இருக்கின்ற, நம்முடைய உள் மனதில் இருக்கின்ற, நமக்கு உள் இருக்கின்ற ஒரு சில நல்ல குண நலன்கள் தான் நம்முடைய வாழ்விலே நம்ம அதை உயர வைக்க, நம் வாழ்வது உயர வைக்குமே தவிர அழகோ தோற்றமோ இல்ல வெளிப்படையானவைகளோ நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்மை உயர்த்தாது என்பதுதான் இந்த கதையுடைய moral that we get. Okay? So the author gives his own assumption that the same thing applies to our lives also. It is what is inside that counts and what is inside of us that makes us go up in our attitude. ஆக மனோபாவம், நம்முடைய உள்ள இருப்பது என்ன? மனோபாவம். இந்த மனோபாவம் தான் நம்ம வாழ்க்கையில என்ன பண்ணும்? உயர வைக்கும். நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய ஒரு உயரத்திற்கு நம்மை அது அழைத்து செல்லும். வில்லியம் ஜேம்ஸ், தி அமெரிக்கன் சைக்காலஜிஸ்ட், அமெரிக்க உளவியலாளர், உளத்தை பற்றி படிக்கக்கூடியவர், அவர் தான் உளவியலாளர் நம்ம சொல்றோம். He was a professor at Harvard University. Okay, he said once, the greatest discovery of my generation is that human beings can alter their lives by altering their attitude of mind. நம்முடைய மனோபாவத்தை, நம்முடைய மனதை நாம் மாற்றி அமைக்கிற பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையும் உயரும். ஆக அதான் சொல்றாங்க, நல்ல எண்ணம், நல்ல சிந்தனை, நல்ல சொல், நல்ல செயல், அதான் திருப்பிட்ட காசு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? திருப்பிட்ட காசு யார் சொல்றது? புத்திசம், ஜெயினிசம் டாக்ஸ் அபவுட் திஸ் திருப்பிட்ட காசு. சிந்தனை நல்லா இருந்தா சொல் நல்லாக இருக்கும். நம்முடைய சொல் நன்றாக இருந்தது என்று சொன்னால் நல்ல சொல் நல்ல செயலை நோக்கி நம்மை அழைத்து செல்லும். நாம் நல்ல செயலை செய்கிற பொழுது நாம் நல்லவர்களாக இருப்போம், வாழ்க்கையில் உயர்வோம் என்ற சிந்தனையோடு I will skip it. That's why attitude changes everything. நம்முடைய மனோபாவம் தான் என்னத்தை பண்ணுது? அனைத்தையுமே மாற்றி அமைக்கிறது. Therefore attitude changes everything. Have it in mind. So here let me complete the first segment. Let's move into the second segment on tongue twisters. Na உணர்ச்சி பயிற்சி. Okay? Tongue twisters. அதுதான் நம்முடைய இரண்டாவது பாகம் என்று. Okay? பாப்போமா? So since the conversation was so huge and lengthy, I have made it into only one tongue twister today. Please concentrate on it and get the nuances, pronunciation, how I articulate. You keenly observe that. Okay? What noise and oyster, any noise and oyster, but noisy, noise and oyster most. Okay? So you will find three words are repeatedly used. One is annoys, oyster, noise. So you should able to distinguish these three words so that you can make your fluency in English well. Okay? இப்போ நான் உங்களுக்காக ரொம்ப மெதுவா படிச்சு காமிச்சேன். இப்போ நான் ஸ்பீடா படிச்சு காட்டுறேன் பாருங்க. I read it little speed, you just listen to it. Okay? What noise and oyster, any noise and oyster, but noisy noise annoys and oyster most. Okay? So you practice it. So when you practice day by day, slowly, your fluency gets increased. That's why I put it these three pictures in different size. So as you practice, you will grow definitely. பயிற்சி செய்ய செய்ய கட்டாயம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த மொழியில் புலமை பெறுவீர்கள். ஓகே? சிறந்த பேச்சாளர்களாக வர என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். I hope you are all taking down notes. Please don't indulge in your own private discussions, children. Okay? So let's move into the third segment. We will see how to improve your language. நம்முடைய மொழி திறமையை நாம் எப்படி வளர்த்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்றது ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டெப். ஸ்டெப் 1, please listen. Okay? Observe the mouth movements. வாய் அசைவுகள் எப்படி இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் நோக்குங்கள். Of those who speak English well and try to imitate them.
Not only just observing, as well as you try to imitate. அவர்களைப் போலவே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? கண்ணாடியின் முன்பு நின்று அவர்களைப் போலவே பேச பழகுங்கள். அவர்கள் பேசுவது போலவே நீங்க என்ன பண்ணணும்? முயற்சி செய்து பாருங்கள். ஆக அவ்வாறாக நாம் செய்கிற பொழுது நம்முடைய மொழி புலமையானது, ஆங்கிலத்திலே வேகமாக சரளமாக பேசக்கூடிய அந்த திறமையானது நாம் வளர்த்து கொள்ளலாம். சரிங்களா? சோ the red letterல இருக்கிறத பாருங்க. when you are watching television, தொலைக்காட்சியை நீங்கள் பார்க்கிற பொழுது observe the mouth movements, வாய் அசைவுகள். எப்படி தொலைக்காட்சியில் ஒரு ஆங்கில திரைப்படமாக இருக்கலாம் அல்லது ஆங்கில செய்தி தொலைக்காட்சியாக இருக்கலாம், அதில் வாசிக்கின்ற பொழுது அந்த வாசிப்பவர்கள் எப்படி தங்களுடைய வாய் அசைவை அவர்கள் செய்கிறார்கள் என்பதை பாருங்க. சரியா? The speakers repeat what they are saying while imitating the intonation. நீங்க அதை மீண்டும் பயிற்சி செய்து பார்க்கிற பொழுது என்னென்னலாம் நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணணும் பாருங்க. இன்டோனேஷன், எந்த துவனியில் அவர்கள் சொல்கிறார்கள், எந்த வார்த்தைகளை அவர்கள் குறைந்த ஒலியில் சொல்றாங்க, ஃபாலிங் இன்டோனேஷன்ல சொல்றாங்க, எந்தெந்த வார்த்தைகள் அவர்கள் ரைசிங் இன்டோனேஷன் உச்ச துவனியில் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் என்பதை வேரியேஷன் பண்ணி பாருங்க. Then also they used to follow a sort of rhythm. ஒரு ஓசை இருக்கும், அந்த ஓசையையும் நீங்கள் கூர்ந்து கவனியுங்கள். ஓகேங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், when I read the whole passage, the whole slide, you just keenly listen how I articulate these words which is in the slide, as well as the rhythm of it. Okay? So kindly listen, children. How to improve your language? Step 1. Observe the mouth movements of those who speak English well and try to imitate them. When you are watching television, observe the mouth movements of the speakers. Repeat what they are saying while imitating the intonation and rhythm of their speech. Did you listen my speech, children? So try to imitate. Okay? Not just observing, you please try to imitate so that you can speak like the British or the American. So any of the slangs you can very freely, okay, fluently you can speak. We'll move into the fourth segment of today. Shall we? So now we shall move into the fourth segment. So let me skip it. We'll go directly into the unit today, because since we have started 15 minutes late, since you all, I was ahead of time. 10 minutes ago, no, ahead I was there. Okay, let's discuss few questions here. So, this unit we will see the art of narrating things. If I say, this is a bag, okay, I am describing things. Whereas if I say, this is a bottle, half-filled bottle, plastic bottle, green bottle, and lean and tall. And if I give attributes, when I start saying the qualities of the bottle, I am narrating it. So that's how you also see it in the story. ஒரு கதையை நம்ம பார்க்கும் பொழுது கூட, that's what the art of narration, so that you can get the right response from the right people. கம்யூனிகேட்டிங் அப்படின்னு சொன்னால என்ன, நம்முடைய செய்திகள், நாம் சொல்ல வேண்டியவற்றை சரிவர நாம் ஒரு இடத்துல சொல்கிறோமா, அப்படி சொல்கிற பொழுது மட்டும்தான் சரியான பதிலை நாம் பெறுவோம். புரியுதுங்களா? இதுதான் ஆர்ட் ஆஃப் டிஸ்கிரைபிங் அண்ட் ஆர்ட் ஆஃப் நரேட்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். So these two is an art. இது ஒரு கலை. ஆகவே கம்யூனிகேட்டிவ் இங்கிலீஷ் அப்படின்னும் போது ஐ எம் மேக்கிங் யூ ஆல் as an artist. ஒரு கலைஞர்களாக உங்களை மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறேன்.
அதற்கு நீங்களும் ஒத்துழைக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க கலைஞராக மாற முடியும். சரிங்களா? திருப்பி சொல்றேன், இது ஒரு தண்ணீர் குவளை அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. இது ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். இதே நரேட் பண்ணணும்னா, இது ஒரு தண்ணீர் குவளை, பச்சை நிறத்தினால் ஆனது, பிளாஸ்டிக் மூலக்கூறுகளால் செய்யப்பட்டது, இதில் அரை அளவு தண்ணீர் இருக்கிறது, இது நீளமாகவும் மெல்லியதாகவும் உருவத்தில் இருக்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்லும் பொழுது பாருங்க, வித்தியாசம் தெரியுதுங்களா? You are narrating it, you are elaborating the idea. So that's what you are going to see it in the conversation of today. Okay, let's warm up with these questions first. Have you seen your face in the mirror? உங்களுடைய முகங்களை கண்ணாடியில் பார்த்திருக்கிறீர்களா? கண்ணாடியில் என்ன ஆகும்? நம்முடைய முகம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும், பிரதிபலிக்கும். கண்ணாடி நம்முடைய முகத்தை பிரதிபலிக்கும் இல்லையா? அப்பொழுது நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ரெண்டாவது question, which features of your image do you think is the best on your skin, hair, eyes, nose, mouth, complexion or shape of face? எந்த ஒரு பகுதி பாகம் மிகவும் அழகாக உங்களுடைய முகத்தில் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் கருத்தில் கொள்கிறீர்கள்? அது உங்களுடைய மூக்கா, கண்ணா, காதா, வாயா, அல்லது உங்களுடைய நிறமா, தோலி நிறமா? ஆக இதில் எது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்? அடுத்தது, why do you think it is the best? எதனால் இதை நீங்கள் சிறந்தது என்று நினைக்கிறீர்கள்? நான்காவது கேள்வி பாருங்க, what color would you say suits you best and why? எந்த நிறம்? இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, இந்த கதை நம்ம பார்த்தோம், அதுவும் நிறத்தை ரிலேட் பண்ண ஒரு கதை தான். இன்னைக்கு பார்க்க போற கான்வர்சேஷன் அதே மாதிரி தான், ஹியூமன் கேரக்டர்ஸ மையமாக வைத்திருக்கிற ஒரு கான்வர்சேஷன் தான் இப்ப நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். ஆக இந்த நிறம் தான், எனக்கு கருப்பு நிறம் பிடிக்கவில்லை, எனக்கு வெள்ளை நிறம் தான் பிடிக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது, ஏன் அந்த வெள்ளை நிறத்தை நான் பெரியது என்று நினைக்கிறேன்? ஏன்? why? Always try to ask questions. Why am I speaking in the class? Why I am not listening in the class? Why girls are always very keen and taking down notes? Why I am not? And if you ask questions, definitely you will find answers, because no one can give solution to your questions. Okay? Hope I am conveying things rightly. Yeah. Now we will have a telephonic conversation today. Okay? So here Anita and Geeta, two are already close friends. ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்கள் அவர்கள் இருவருமே. சரிங்களா? So the following is the telephonic conversation. அப்படினா தொலைபேசி உரையாடல், telephonic conversation between two friends, which means it is an informal conversation. It's not a formal conversation. Whereas in the previous sessions you might have listened to formal conversations like librarian and member in the library, the student, or headmaster and student. So headmasterக்கும் ஒரு தலைமை ஆசிரியருக்கும் ஒரு மாணவருக்கும் அப்படிங்கும்போது அந்த கான்வர்சேஷன் எப்படி இருக்கும்? ஃபார்மல் கான்வர்சேஷனா இருக்கும் இல்லையா? we use always know the respectable words. ஆனா friendly அப்படின்னு சொல்லும்போது we don't follow normally, right? So therefore let's begin. Shall we read it on? Yes. Anita says, hello Geeta. எப்படி பேசுறாங்க? தொலைபேசியில் உரையாடுறாங்க. hello Geeta. Geeta replies, hi Anita. அவர்களுடைய பெயரை சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்க? தன்னையே இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. You had spoken to me only a little while ago. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் பேசுனீங்க. Now you are back on the line. What's up? இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசுனீங்க, திருப்பி நீங்க ஏன் தொலைபேசியில தொடர்பு கொள்றீங்க அப்படின்னு யாரு? கீதா கேக்குறாங்க. அனிதா says, I need your help Geeta. எனக்கு உன்னுடைய உதவியானது தேவை. I just received a call from Mumbai. மும்பையிலிருந்து எனக்கு ஒரு தொலைபேசி வந்தது. Okay, my cousins from the US are arriving at Chennai by 11:30 a.m. Air India flight. That's less than an hour from now. என்னுடைய கசின்ஸ், சகோதரர்கள் என்ன பண்றாங்க?
யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அமெரிக்கால இருந்து வராங்க 11:30க்கு ஏர் இந்தியா பிளைட்ல. ஆனா அவங்கள போய் அழைத்து வர இன்னும் அரை மணி நேரம் கூட இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. So Geeta says, so how do I fit into this information? இவ்வளவு செய்திகளை நீங்க சொல்றீங்க அனிதா, ஆனா நான் இந்த செய்திகளை வைத்து நான் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு அவங்க கேக்குறாங்க. ஓகே. Now Anita says, I need you to receive them at the airport and drop them at my flat. You pick them up. அவங்கள ஏர்போர்ட்ல இருந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க, கூட்டிட்டு வாங்க. கூட்டிட்டு வந்துட்டு you drop them. You drop them in my flat. என்னுடைய அபார்ட்மெண்ட்ல நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அவங்கள சென்று சேருங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. I have an important board meeting. Why she gives this assignment to her friend Geeta? Because she has a board meeting in an half an hour, இன்னும் அரை மணி நேரத்துல. And I can't get away from it. You'll do me this favor, won't you? Question tag. Notice the question tag here. Okay. இந்த உதவி எனக்காக செய்ய மாட்டியா? Won't you? Okay. Then Geeta says, hey, how can I receive them when I don't even know what they look like? அவங்க எப்படி தோற்றத்துல இருப்பாங்கன்னு தெரியாத போது நான் எப்படி அவர்களை, this is how logic sequencing goes on. Okay. அவங்க எப்படி இருப்பாங்க தோற்றத்துலன்னு தெரியாத போது நான் எப்படி அவங்கள போய் பிக்கப் பண்ணிட்டு வர முடியும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Don't tell me and expect me to stand there with a placard like a tourist guide. Normally tourist guides stands in an airport with a placard. இல்லையா? ஒரு கம்புல ஒரு போர்டு இருக்கும், அந்த போர்டை வச்சுட்டு நின்று இருப்பாங்க. இப்ப ராமு வராருன்னா வெல்கம் ராமு அப்படின்னு இருக்கும். ஓகே, ராமு வந்துவாரு. Oh, he easily identifies the traveler. I mean, tourist guide. So don't ask me. So Geeta politely says her friend. Okay. Now Anita says, not a bad idea, but jokes apart, let me describe them to you so that you would be able to recognize them by the description. So now Anita is going to describe the characters, natures, dress codes and so on not in a brief way, in an elaborative way, so that you also observe these conversations and make elaborations when you communicate with people. மற்றவர்களோடு நீங்கள் உரையாடுகிற பொழுது என்ன செய்யணும்? நீங்களும் விளக்கமாக, தெளிவாக, விரிவாக பேசணும். So therefore, art of description, the art of narration, these two are very, very important, essential to communication. நம்முடைய செய்தியை அடுத்தவர்களுக்கு சொல்வதற்கு இது ரெண்டுமே ரொம்ப 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 முக்கியமானவைகள். Okay? Now Geeta says, okay, sure, I am all ears. Okay, I am starting. I am ready to hear your information. Now Anita starts. There are 4 of them. அங்க மொத்தம் எத்தனை பேரு? 4 நபர்கள் வராங்க from America. 2 men and 2 women. அதில் 2 ஆண்கள் 2 பெண்கள். Kannan is the tallest. So the first person's name is said already. Kannan is the tallest, உயரமானவர். He is a 30 years old, 6-footer with broad shoulders and ruddy complexion. உயரமானவர், 33 வயதானவர், 6-footer with broad shoulders. நல்ல விரிந்த புயங்களை கொண்டவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. He sports a heavy mustache. Mustache அப்படின்னு சொன்னா மீசை இருக்கும். சரிங்களா? mustache and a thick, ரொம்ப கனமான ஒரு மீசை இருக்கும். But well trimmed beard. தாடி இருக்குமான்னு கேட்டா இல்ல, நல்ல ட்ரிம் பண்ணிருப்பாங்க. Both these being sharp contrast to his bald pate. He's got a round face with a short nose and small closed eyes. So facial features, முக அமைப்பை அந்த அம்மா அனிதா அவங்க அழகா சொல்றாங்க கீதா கிட்ட. ஓகே, கீதா says, okay, how about the rest? ஒருத்தரை பத்தி சொல்லிட்டீங்க, மீதி இருக்கிற 3 பேர் எப்படி? அனிதா says, Varun is easy to identify in any crowd. எந்த கூட்டத்துல இருந்தாலும் வருணை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சு விடலாம். He too is around 30 years old, 30 வயது இருக்கும். But he is
short, stocky and swarthy. ரொம்ப குள்ளமா கட்டையா இருப்பார். He is clean shaven, but his head is crowned with a thick mop of black hair, which is often untidy and unkempt. What it means? அவருடைய முடி எப்பொழுதுமே அன்டைடியா தான் இருக்கும். ஒரு மாதிரி நிறைய முடி வச்சு இருப்பார். ஆனா முகம்லாம் நல்லா கிளீனா ஷேவ் பண்ணிருப்பார் அப்படின்றாங்க. He is always in polo necked t-shirt. It's a branded t-shirt, isn't it? Polo necked t-shirt and shorts when he is in India, and sandals are a compulsory accessory to his dress code. He is a cheerful guy, and when he grins, the sparkle of his white teeth completes the twinkle in his eyes. So பாத்தீங்களா எந்த poetically ஒரு மாதிரி கவிதை நயம் பட சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. அவருடைய பல்கள் பளபளக்கும், முகத்தில் ஒரு ஜொலி ஜொலிப்பு இருக்கும், ட்விங்கிள்னஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி தான் என்ன சொல்றாங்க, கிளீன் ஷேவன் அப்படின்னு அன்டைடி ஹேர், குள்ளம் உருவத்தை சொல்றாங்க, ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்றாங்க இதுல. அதே மாதிரி ட்ரெஸ் கோட்ஸும் சொல்றாங்க. என்ன டிஷர்ட் போட்டுன்னு வருவாரு, அதுக்கு என்ன ஸ்லிப்பர் போட்டு வருவாரு, ஷார்ட்ஸ் போடுவாரா இல்ல கேஷுவல் ட்ரெஸ் போடுவாரா அப்படின்ட்டு வருணுடைய elaborations that you find in this slide. Now Geeta, are the women too so distinct in their appearances? பெண்கள் கூட வித்தியாசப்பட்டு இருப்பாங்களா அவர்களுடைய தோற்றத்தில் அப்படின்னு அனிதா கேட்க, கீதா கேட்க, அனிதா replies, Divya is Kannan's sister. The first person, no, what was his name? Kannan. Second person is Varun. So now the third person name is revealed, who is Divya. So Divya is Kannan's sister, கண்ணனுடைய சகோதரி, and she is tall like him. எப்படி கண்ணன் உயரமானவனோ அதே போலவே ஜெனட்டிக்கலி திவ்யா ஆல்சோ so tall, உயரமானவள். But that's as far as the similarity goes. Similarity அப்படின்னு சொன்னா அவர்களுக்குள்ள ஒரு ஒத்த ஒரு தோற்றத்தில் இருக்கின்ற அந்த ஒப்புமைகள் இருக்கும். She is fair, smooth skinned. நல்ல நிறமாக இருப்பாங்க, அதே சமயத்துல சாஃப்டா இருப்பாங்க. Slim with long brown shoulder, lengthy hair, ரொம்ப நீளமான முடி இருக்கும். Unlikely her brother, not like her brother, சகோதரனை போல இல்லாம unlikely அதான். She is aquiline nosed and doe-eyed, but like him she prefers formal wear, whether it is western or ethnic. அவர்கள் வந்து வெஸ்டர்ன் ட்ரெஸ் போட்டுன்னு வரலாம், ஆனா சம்டைம்ஸ் ஆல்சோ எத்தனிக் அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய நாட்டினுடைய புடவையாக இருக்கலாம், சல்வார் கமிஸா இருக்கலாம், சில்க் சாரீஸா இருக்கலாம். சோ அப்படி வந்திருந்தாங்கன்னு சொன்னா என்ன மாதிரி ஃபீச்சர்ஸோட வந்திருப்பாங்கன்னு பாருங்க. வெதர் இட்ஸ் வெஸ்டர்ன் ஆர் எத்தனிக். சோ she is silk saree or an elegant flannel skirt with a high collared cuff sleeved satin blouse. So it's an ethnic dress code, isn't it? Kannan, Varun and Divya are my paternal cousins. Paternal, maternal. Also know the two more vocabularies today. One is paternal, another one is maternal. Patron, இது வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா லாட்டின் வேர்ட்ல இருந்து வந்த வார்த்தைகள். பாத்தர், மாத்தர். பாத்தர் அப்படின்னு சொன்னா ஃபாதர், தந்தை அப்படின்னு அர்த்தம். மாத்தர், லாட்டின்ல மாத்தர் அப்படின்னு சொன்னா மதர் அப்படின்னு அர்த்தம், அன்னை. ஆக தந்தை வழி சொந்தம், அன்னை வழி சொந்தம், அதுதான் சொல்றாங்க பாத்தனல் மாத்தனல் அப்படின்றாங்க. ஓகேயா? சோ இவர்கள் மூணு பேரும் யார் யாரு? கண்ணன், வருண், திவ்யா, இவர்கள் மூவருமே தந்தை வழி உறவு. பட் பிரீத்தி, who is the fourth person, the last on the list, a maternal one அப்படின்னா அன்னை வழியாக வருகின்ற உறவு. She is my mother's sister's daughter. என்னுடைய தாயினுடைய சகோதரியினுடைய மகள் என்று சொல்கிறாங்க. He prefers formal wear, so if it's not a suit and tie, he would surely be in a full sleeved checked shirt with matching tie and the leather shoes which match his trousers. She resembles me in many ways. Since a maternal cousin, so resembles in many ways. அவர்களை போலவே இருக்கின்ற தோற்றத்தில் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. We be in tight jeans, baggy shirt and
high sleeved shoes, உயரமான காலணிகள் இருக்கும். Or of the same age, both of us are jack height. We are all thin, very hair, wheat complexioned, கோதுமை மாதிரி அந்த கலர்ல இருப்பாங்க. Freckled, spectacled, கண்ணாடி அணிந்திருப்பார்கள். With beady eyes and a snub nose. Without doubt, she will be in tight jeans, baggy shirt and high heeled shoes. So again she reaffirms with the three characters. One is jeans, கட்டாயம் ஜீன்ஸ் அணிந்திருப்பாங்க. baggy shirt, ரொம்ப பெரிய ஷர்ட் போட்டிருப்பாங்க பேக் மாதிரி. then high heeled shoes, ரொம்ப உயரமான காலணியும் அவர்கள் அணிந்திருப்பாங்கன்னு சொல்றாங்க. Now Geeta says, phew, that's quite a lot to remember. Oh, நிறைய சொல்லிட்டீங்க. lot to remember, நான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Perhaps I'll first look for Preeti. முதல்ல பிரீத்தியை பார்க்கறேன். the fourth person you explain. Because you look alike அப்படின்னு சொன்னேன்னா ரெண்டு பேரும் பார்க்க தோற்றத்துல ஒரே போல இருப்பீங்க. அதனால I will easily identify Preeti. And the real would then easy. அப்படியே மீதி இருக்கிறதா ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும். ஓகே அனிதா, go ahead with your meeting. ஓகே, உங்களுடைய அந்த மீட்டிங், போர்ட் மீட்டிங்க்கு நீங்க போங்க. I will set off for the airport now. நான் இப்போ புறப்படுறேன் ஏர்போர்ட்டுக்கு. ஓகேங்களா, விமான நிலையத்துக்கு நான் புறப்படுகிறேன். I will call you up or SMS you when we get to the flat by. ஆக நான் குறுஞ்செய்தியோ அல்லது ஒரு தொலைபேசியோ நான் தொலைபேசியில தொடர்பு கொள்கிறேன். அவர்களை விமான நிலையத்திலிருந்து கொண்டு வந்து உங்களுடைய இல்லத்தில், பிளாட்ல, அபார்ட்மெண்ட்ல நான் சேர்க்கும் பொழுது அப்படின்னு கீதா gives her assurance. Okay? So after her assurance, Anita says, thanks a lot Geeta, bye. So though it's an informal conversation, we must say thanks at the end. Okay? Okay children, today so far we have completed 4 segments. One is about the story, wage story, value added, general English story, then tongue twister. Then the third segment, how to improve language. We have seen only the first step. So few more 9 steps are there. So please keenly listen and take down notes. Then finally we have seen a conversation, ஒரு உரையாடல். எப்படி ஒரு ரெண்டு நண்பர்களுக்கு இடையில் ஒரு உதவியை ஒரு தோழி கேட்கிற பொழுது அந்த தோழி எந்த அளவுக்கு தெளிவாக அந்த செய்தியை விளக்கமாக விரிவாக அடுத்த தன்னுடைய தோழி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவில் எப்படி விளக்கமாக விரிவாக சொல்கிறாள் என்பதை இப்பொழுது நம்ம பார்த்தோம். இதை போலவே நாமும் நம்மளுடைய நண்பர்களோடு உரையாடல்கள் நிகழ்த்தும் பொழுது ஒரு செய்தியை ஒரு வரியில் சொல்லாமல் அந்த செய்தியை பற்றி ஆழமாக, விளக்கமாக, விரிவாக, தெளிவாக அடுத்தவர்கள் அதை புரிந்து அந்த கேள்விக்கு சரியான பதிலையோ அல்லது சரியான செயலையோ அவர்கள் நமக்கு பதிலாக செய்வது போல நாம் என்ன பண்ணணும்? நம்முடைய கேள்வியோ நம்முடைய உதவியையோ அடுத்தவர்களிடத்துல கேட்கணும். அப்பொழுதுதான் நம்ம சரியான ஒரு உதவியை பெறுவோம். With this thought, let me conclude today's communicative English. Please do practice well. Please do revise. Take down notes. So these are my humble suggestions. So by the way, let me conclude with this piece of information. I started with your 10th standard board exams timetable, isn't it? So I'd like to conclude with a sad news that the Nelson Mandela of South African president, okay, who actually actively involved for the liberation of the blacks, கருப்பரினம் உரிமைக்காகவும் விடுதலைக்காகவும் பாடுபட்ட ஒரு மனிதர், மாமனிதர் நெல்சன் மண்டேலா. அப்பத்தி நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிக்கிறோம் இல்லையா, சிவிக்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் லெசன் அப்பத்தாய்டு அப்படின்னு படிக்கிறோம். அந்த மாதிரி இன அடிப்படையிலே வெள்ளையர்கள்
கருப்பர்கள் என்ற அந்த ஒரு இன பேதமானது இருந்த பொழுது, இன வேற்றுமை இருந்த பொழுது அதை ஒழிக்க பாடுபட்டவர், கருப்பர்களுக்கும் சம உரிமை வேண்டும் என்று பாடுபட்ட அந்த மாமனிதர் இறந்து விட்டார். So that's the end news. கடைசி செய்தியாக உங்களுக்கு சொல்லிக்கொண்டு, please do listen to televisions, news channels, movies. So whenever you watch movies, please listen to the subtitles. ஓகேங்களா? தலைப்புகள் இருக்கணும் கீழே, அவங்க பேசுறது கீழே, கான்வர்சேஷன் அப்படியே கீழே ஸ்கிரிப்ட்ல போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னு சொன்னா அது கட்டாயம் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். நியூட்டனுடைய தேர்ட் லா தான், வாட் எவர் த ஆக்ஷன் that I do, it will have its own impact in my life. ஓகேயா? ஆகவே நம்ம எந்த செயலை செய்தாலும், வகுப்பறையில் படுத்து தூங்குகிறோமா அல்லது வகுப்பறையில் கேட்காமல் இருக்கிறோமா அப்படின்னா அதற்கான பதில் உங்களுக்கு கட்டாயம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பாடம் கிடைக்கும். ஆகவே பிள்ளைகளே, தயவு செய்து வாழ்க்கையை கொஞ்சம் சீரியஸா பாருங்க. சரியா? Thank you children.